सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल एक शब्द दी, वर्ड दी। कहंदे ने एक शब्द इधर उधर हो जावे तुहाडे बयान दे विच, तुहाडी जुबान तो निकल जावे तां फिर कहानी या पूरी गल ही बदल जाती है। ते शायद प्रताप सिंह बाजवा दे नाल उही होया। प्रताप सिंह बाजवा पठानकोट दी रैली दे विच राहुल गांधी दे तारीफां दे पुल बन रहे सी, कसीदे पढ़ रहे सी। इस विचाले प्रधानमंत्री बनाउण दा ऐलान ते जिक्र भी कर दिता, पर इस विचाले एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रॉक्सी ते नाल ही फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया, खास तौर पे जिसने पंजाब की सियासत को भखा दिता है। हुण सवाल उठदा है जिस दे विच प्रताप बाजवा ने कहा कि तुसीं जदों हुण जित्तों तक खुद प्रधानमंत्री बणिओ, किसी होर नूं नहीं कोई फर्जी अगे ना कर देना। विरोधियों ने उस वर्ड नूं चुक लिया ते कहा कि यह डायरैक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान है। हुण सवाल यही है कि यह फर्जी वाला शब्द कि पुराने जो किस्से ने उसकी वजह के नाल इस्तेमाल किया गया या फिर आखिर क्यों इस्तेमाल किया गया। तो हुण सवाल यह भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का या नरसिम्हा राव का जो देश के प्रधानमंत्री रहे ने, उनका जिक्र प्रताप बाजवा ने नहीं किया, तो ये विरोधी डायरैक्टली जाके उन्होंने नाम नाल इसनूं क्यों जोड़ रहे हैं। खैर, फर्जी शब्द के उत्ते सियासी फसाद तो जरूर खड़ा हो गया। अज जिक्र इसका ही ते चर्चा इसके उत्ते ही। शुरुआत एक रिपोर्ट देना। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਣਾ। ਆ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। प्रताप बाजवा ने पठानकोट दे विच गाए तां राहुल गांधी दे सोले सी, पर सिर्फ राहुल गांधी नूं प्रधानमंत्री देखण वाले बयान दे विच इस्तेमाल किया गया फर्जी शब्द बवाल दी वजह जरूर बन गया। बाजवा दा बयान वायरल होने दी देर सी कि विरोधियों ने कांग्रेस नूं सियासी घेरा पा लिया ते बाजवा दे बयान नूं सिद्धा साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दी तौहीन दस दिता। आम आदमी पार्टी ने तां इल्जाम लगाए कि जेकर कांग्रेस पार्टी बाजवा दे बयान दे नाल सहमत है तां फिर देश नूं 10 साल पिछे धक्कण दे लई सोनिया गांधी देश तो मुआफी मंगण। कांग्रेस पार्टी सहमत है तो मैं समझदा कि फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी जिन्हों ने 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं प्रधानमंत्री बना के रखा, उन्होंने देश तो माफ़ी मंगनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने बनाना प्रताप सिंह बाजवे के कहे मुताबिक कि जे एक फर्जी बंदे ने 10 साल देश का प्रधानमंत्री बना के रख दो, दैट मीनस देश में 10 साल पिछे तक रहे हो, तो इसकी जिम्मेवारी किहदी बनती है। बीजेपी भी प्रताप बाजवा के बहाने राहुल गांधी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ते निशाने साध रही है। बीजेपी ने तो फर्जी वाले बयान नूं सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं बल्कि सिखां दी बेइज्जती करार दे दिता। ये मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करूं, हमें बहुत दुख और खेद हुआ है। पूर्व में एक सिख प्रधानमंत्री रहे हों जिन्होंने सिर पर दस्तार सजाकर देश और दुनिया में सिखों का मान बढ़ाया हो, उनको फर्जी कहना, उनको ये कहना कहां कहां से पकड़ के ले आए। मंच से प्रताप बाजवा कह रहे हैं कि राहुल जी हम आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पिछली बार की तरह किसी को पता नहीं कहां कहां से पकड़ के ले आते हैं, फर्जी को नहीं बनाना। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्जी हैं? दरअसल प्रताप बाजवा ने पठानकोट वाली रैली दे विच राहुल गांधी नूं संबोधन करते हुए कहा सी कि असीं तुहानूं जिताउणा है, जेकर जित गए तां किसी होर फर्जी नूं प्रधानमंत्री ना बना देना। काबिले गौर है कि 2004 दीआं आम चोणां दे विच कांग्रेस नूं मिली जित तो बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनन तो इनकार कर दिता सी अते डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं प्रधानमंत्री बनाया गया सी। ते हुण विरोधी प्रताप बाजवा दे बयान नूं सिद्धा मनमोहन सिंह दे नाल जोड़ रहे ने। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। 2024 का जिक्र तो जरूर कर दिता प्रताप बाजवा ने, पर लोगों ने वोटां पाउणियां ने, उस तो बाद कांग्रेस दे कोल इन्नियां सीटां होणियां चाहिदियां ने कि कांग्रेस देश दे विच अपना प्रधानमंत्री बनावे। हुण राहुल गांधी होणगे, कौन होवेगा बाद दी गल है, पर 2024 दे विच दावा एक तरीके नाल ओह भी ठोक दिता प्रताप बाजवा ने सरकार बनाउण वाला। खैर, इस सब दे विचाले अकाली दल की कुछ कह रहे हैं ओह भी तुहानूं सुणाओ। पंजाब विधान सभा विच अपोजिशन के नेता साहब प्रताप सिंह बाजवा का चमचागिरी की इंतहा करना और राहुल गांधी जी की हाज़री विच डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्गे प्रधानमंत्री जिहदी केवल कांग्रेस विच नहीं बल्कि दुनिया दे विच देश दे विच पार्टीबाजी तो उपर उठ के चंगा सत्कार ते चंगी इज्जत सी ते पैंठ सी
ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੌਰਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਰ ਗੈਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰਤਹੀਨ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼? ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਵਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇੜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਔਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਲੀਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਤਕੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, 84 ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਚ ਲੀਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੇ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਦਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਰੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2021 ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? गौरव जी शुरू करूंगा। दिल की बात जुबां पे आ ही गई आते आते। हुण गल्लां दो ने जी। पहली गल आपां गल किहदी कर रहे,
ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਦੇ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਵਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ दी, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਹਸੀਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਗਏ। ਐਂਡ ਸੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਹੈਜਿੰਗ ਕਰਨ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 2 ਬੰਦੇ, ਜੇ 2, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ 80 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਦੇਖਿਆ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਟੌਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲ ਪਏ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਜਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ। ਸਮਝੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਦੀ 올ਡ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੰਧੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਧਮਕਾਣਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੂਵਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲਦਾਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੱਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੂਰੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦੇ ਹੈਵ देयर ओन ਇਨਕਲਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਓ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੰਗਰ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਔਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੰਗਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਅੱਗੇ ਵੰਗਰ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਓ। ਸੋ ਇਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 10 ਜਨਪਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਜਨਪਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜਨਪਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਐ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। मैं इसको नहीं मानता। क्या वो मनमोहन सिंह जी का अपमान नहीं सीगा? सवाल यह है कि बाजवा साहब ने चमचागिरी दी, चापलूसी दी हद ही मुका दी। राजनीति दे कोई स्तर होता है व्यक्ति का, इन्होंने तो सारी हद ही पार करती। इन्नी चापलूसी हो गए कि आप देखो किसी भी पार्टी दे होण, कोई अच्छा प्रधानमंत्री रहा होवे, दी वर्किंग किसी दी अच्छी हो सकती, किसी वध हो सकती, किसी घट हो सकती है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे ने। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਛਿੱਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੰਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਜਨਪਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 10 ਜਨਪਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਦੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਕਲੂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਸ ਨੇਤਰਤਵ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਲਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚਪੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਬਾਪ ਕਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਟਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ। ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਗਾਜਰ ਮੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਗਾਜਰ ਮੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਵਿਜੇ ਪਾਨੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਗੋਡ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਬਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ, ਇਹੀ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਬਲੀਆਂ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਵਲੀਆਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜੋ 2017 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਮਿਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੇ ਜਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਐ ਕਰਤਾ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ, ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਉਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਉਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕੇ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਬ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾ ਦਈਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ 84 ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਫੇਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੁਲਝੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। 20 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ बीजेपी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਿਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਥੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੱਸੇਗੀ, ਆਉਂਦੇ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਚ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ
ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਸਰੀਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੋ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਅੱਜ ਭਲਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਨੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁੰਵਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਦੀ ਇਨਡਿਫੈਂਸਿਬਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਰਹੀ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਮਿਊਟ ਦਾ ਬਟਨ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨੈਸਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਪੇਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਬਾਜਵਾ ਬੈਠਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਟਨ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਜੇ ਉਰੇ। ਬਟਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਇਹ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਉਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਉਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ OSD ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੰਵਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤੇ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਔਰ ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਚਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਕੋਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਿਕਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਖਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋ ਨਿਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਖੜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਚਲੋ मैं माफी चाहूंगा, मैं विचाले रोक रहे हैं। कलेर जी, सरीन साहब और हरप्रीत जी, माफी चाहूंगा, विचाले रोक रहे हैं, समा खत्म हो चले है। गरेवाल साहब ने थोड़ा जिहा मुस्कुरा के अपनी गल बहुत सारी कह दी होनी है, उम्मीद है दर्शकों तक पहुंच गई होएगी। चलो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। खैर मुद्दा बहुत जरूरी सी, जिस दे उत्ते गलबात होनी जरूरी सी। प्रधान मंत्री देश दे 10 साल तक रहे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि वाकई उन्हां दा जिक्र कर दिता गया बिना नाम लए। चर्चा का विषय जरूर है कि फर्जी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। ये डिबेट जिथों शुरू असीं कीती सी, चर्चा उत्थे ही कंक्लूड करन जा रहे हैं कि कई बार कोई लफ्ज का, कुछ अल्फाजां का इस्तेमाल अजिहा कर दिता जाता है जिन्होंने डिफेंड करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। प्राइम टाइम दे विच अज दे लई इन्ना ही।